Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. Tötungsgeschichten, nicht wahr? Der Offiziere. Getötet wurde er schon vorher. Ja, aber Sie haben schon 1941, jawohl, die Veränderung der in Auschwitz, dass diese Gasvergasungsapparate schon gearbeitet haben. Jawohl, stimmt. Und die Wannsee-Konferenz war 42? 42. Jetzt aber, wieso? Denn es war eine Ermächtigungskonferenz gewesen, das heißt eine Ermächtigungskonferenz, eine Konferenz gewesen, wo Heinrich
seine Ermächtigung bekannt gab, wenn schon getötet worden ist. Und es wurde getötet, denn ich habe ja auf Müller berichtet, nach 1941, nach dem Kriegsausbruch mit Russland. Und überlege ich jetzt, was war, ja, gut, das wird wahrscheinlich Strafverzusammenfassung und solche Sachen. Inzwischen, ja, er ist eben gestaltet worden von Göring. Bis dahin waren eben die Schwierigkeiten zu groß gewesen, zu viele zentrale. Ich sehe in der Tatsache, dass man sie zur Wandelkonferenz herangerufen hat, eher einen Hinweis darauf, dass diese Aufgabe, die Endlösung des Judenproblems durch Vernichtung, da sie damit zu tun hatten, ihnen eine etwas prominentere Rolle gab, als sie es darstellen wollten. Nein, ich will es zugeben. Ich will es ohne alles zugeben. Aber jeder, der mich kannte, wusste ja schließlich endlich, wer ich bin. Ich war immer Dezernent gewesen im Amt 4B4. Und ein Dezernent im Geheimstaatspolizeiamt, der kann aus seinem Rahmen, in den er eingespannt ist, kann er gar nicht ausbrechen. Das geht überhaupt gar nicht. War es üblich bei solchen weitragenden Konferenzen, wo die Spitzen zusammentraten, dass man die kleinen Referenten heranzog? Ja, das war wirklich so. Ja, das ist nicht nur bei uns wohl gekommen, sondern jeder Stellung. Ich bin ja auch in Leibach oder in Agram, glaube ich, war das, bin ich runtergefohlen worden, wo Heinrich Das ist sie. Die hat Hitler persönlich befohlen. Hat diese Entscheidung etwas mit transporttechnischen Fragen zu tun? Das Schicksal der 4000 Kinder, die in ein Vernichtungslager geschickt werden? Ja, Herr Hauptmann, in diesem Fall mit den Richtlinien zur Durchführung der Transporte. Denn das sind die Stellen des Befehlshabers mussten ja mit Richtlinien versehen werden. Und diese Richtlinien, die musste ich mir einholen. Die musste sich das Dezernat einholen. Wollen Sie mir das Dokument zur Identifizierung unterschreiben? אני מראה לך עכשיו תצלום מספר 20, רשום 8/6/60 מפריז, זהו כפי שאני רואה נזכר. פריז, 21/7/1942. החתימה היא של דנקר. אייכמן, כן, לס. הנדון, גירוש יהודים. 1. זיכרון דברים. ב-20/7/1942 טלפנו הנה אוברשטורמבנפירר אייכמן וה-SS אוברשטורמפירר נובק מן ה-RSHA 4B4. עם ה-SS אוברשטורמבנפירר אייכמן נדונה שאלת גירוש הילדים. הוא החליט כי ברגע ששוב יתאפשר השילוח לשטח הממשל הכללי, יוכלו לנוע משלוחי ילדים. ה-SS אוברשטורמפירר נובק הבטיח לאפשר בסוף אוגוסט, בתחילת ספטמבר, 6 משלוחים לשטח הממשל הכללי, שיוכלו להכיל יהודים מסוגים שונים, גם בלתי כשירים לעבודה וזקנים. ה-SS אוברשטורמבנפירר אייכמן קיבל הודעה שלפי שעה יאופשרו בקושי 10 משלוחים, ושזה לא בעניין שיש מגעים עם הממשלה הצרפתית בעניין המשך המעצרים של יהודים נוספים. בעניין המשלוח מבורדו שהתבטל, הוסבר שכתוצאה מן ההבטחה אשר ניתנה על ידי ה-SS סטנדרטנפירר דוקטור קנוכן לראש המשטרה הצרפתית בוקה לקחת לפי שעה רק יהודים חסרי נתינות, בלי תוספת מקומית,
נוצר מצב חדש לגמרי, אשר הפר את כל המערך. 2. לידיעתו של אס אוברשטורמפיורר רטקה. 3. לידיעתו ולאסמכתאותיו של אס אונטרשטורמפיורר היינריכסון. עד כאן. אייכמן, כן. לס, אתה רוצה לומר משהו בנדון? אייכמן, אני זוכר עכשיו בנוגע לילדים. אני זוכר, שמעתי על כך. ההכרעה העקרונית הזאת בשביל אותם ילדים נעשתה על ידי הימלר אישית. השאלה הוגשה מן המשרד הראשי לביטחון הרייך באמצעות גרופנפיורר מולר, שזהו מצב העניינים, ונתבקשו הוראות כיצד יש לנהוג. והעניין הזה לא הוכרע לא על ידי מולר, אף לא הוכרע על ידי ראש משטרת הביטחון וה-SD, אלא הובא בפני הימלר, והימלר הכריע אז להסיע. אני זוכר עכשיו, כאשר אדוני הפקד, אני לפני ימים אחדים, כאשר היה איזשהו עניין עם ילדים, בעניין המופתי הגדול, אייכמן, נכון, כן. אז אני דומני אמרתי שאני זוכר איכשהו עניין עם ילדים, אבל זה לא זה, זהו, כן. על כך ציווה הימלר אישית. האם יש להכרעה הזאת קשר כלשהו לשאלות טכניות של משלוח, גורלם של 4,000 ילדים הנשלחים למחנה השמדה? אייכמן, כן, אדוני הפקד, במקרה זה עם ההנחיות לביצוע המשלוחים, כי אלה הן הרשויות של המפקד. היה הרי צריך לצייד אותם בהנחיות, וההנחיות אלה הייתי צריך להשיג בשבילי. את אלה המחלקה הייתה צריכה להשיג. התרצה לחתום לי על המסמך לשם זיהוי. אבקש להשמיע את הקטע בעמוד 711 למטה, המתחיל בשאלתו של מרלס, kennen Sie mir vielleicht noch eine Sache erklären? Können Sie vielleicht eine Sache erklären, die mir wieder hier unterhalten ist? Die Frage der Unerwünschtheit über Rückführung ausländischer Juden und die Einziehung des Vermögens von Juden. Was hat das mit transporttechnischen Fragen zu tun? Ja, daraus geht noch immer wieder hervor, dass Ihr Dezernat sich auch mit diesen Problemen beschäftigt. Insofern ist es mit zur Transporttechnik. Ja, aber insofern ist es wichtig, weil diese Sachen ja Voraussetzungen überhaupt sind, um eine Evakuierung durchführen zu können. Denn es kann ja nicht so gehen, dass irgendwelche Beamte irgendeiner Evakuierungsbehörde einfach auf die Straße gehen und jetzt nun wahllos einfach jeden Juden, weil es nun heißt Judenabtransport, greifen und evakuieren. Das geht ja nicht. Sondern hier mussten all diese Diffizilitäten zuvor durch 4b4 bei den zuständigen Stellen, wie ich das schon wiederholt sagen durfte. Ich möchte Sie jetzt unterbrechen, denn das Tonband läuft ab. Wir werden das morgen dann weiter besprechen. Es ist jetzt genau 14 Uhr und 14 Minuten. התוכל אולי להסביר לי עוד דבר שהוא שוב ושוב איננו ניתן להבנתי. השאלה שאין זה רצוי להחזיר את יהודי חוץ לארץ בהחרמת רכוש יהודי. מה לזאת ולשאלות טכניות של טרנספורט? אייכמן, כן אדוני הפקד. מכאן, אל תיכנס תמיד לתוך דבריי, אני אצלך. בבקשה. מכאן הרי יוצא שוב ושוב שמחלקתך עסקה גם בבעיות אלה. אייכמן, במידת מה? נוסף לבעיות המשלוח. אייכמן, כן אדוני הפקד, זה נכון במידה מסוימת, כי עניינים אלה הן הרי הנחות קודמות בכדי שאפשר יהיה בכלל לבצע פינוי. כי הרי איננו יכול ללכת ככה שאיזה שהם פקידים של איזושהי רשות מפנה יוצאים פשוט לרחוב וללא כל הבחנה פשוט תופסים ומפנים כל יהודי, משום שזה נקרא שילוח היהודים. זה לא הולך כך, זה אי אפשר, אלא כאן היה צורך את כל הקשיים, היה צורך על ידי 4x4
אצל הרשויות המוסמכות, כפי שכבר זכיתי לחזור ולומר. הייתי רוצה עכשיו להפסיק אותך, כן? כי סרט ההקלטה מסתיים. מחר נמשיך לשוחח על זאת. השעה היא עתה בדיוק 14:14. טוב. אני מבקש עמוד 716 מראשית העמוד. War das Reichsgesetz, oder sagen wir mal so, war die Endlösung der Judenfrage auch ein Reichsgesetz? Die Endlösung der Judenfrage selbst, also ich meine jetzt mal diesen Sonderauftrag zum Beispiel, den Heydrich bekommen hat, um es mal ganz krass zusammen, die Tötung, war kein Reichsgesetz gewesen, das war ein Führerbefehl gewesen, ein sogenannter Führerbefehl gewesen, und Himmler und Heydrich und der Chef des Verwaltungs- und Wirtschaftshauptamtes haben sich als Chefs nun in diesen Führerbefehl geteilt. Nach der damaligen Rechtsauffassung, die allgemein war, hieß es, Führerworte haben Gesetzeskraft. Das ist eine bekannte Sache, die nicht nur in diesem Fall, sondern in allen Fällen, auch von allen Zentralinstanzen, entsprechend gewertet werden musste. Führerworte haben Gesetzeskraft. So hieß es immer und allenthalben. Also das ist dann die Antwort auf meine Frage hier. Das von gestern, das war die Antwort, Herr Hauptmann, jawohl. Denn es war hier die Frage gewesen, die natürlich mit Recht gestellte Frage, Herr Hauptmann. Also waren die Aufgaben des Referates nicht nur rein transportmäßiger Natur. Herr Hauptmann hat mich so gefragt, nicht wahr? Ne? Sie waren nicht rein transportlicher Natur. Natürlich war das nicht rein transportmäßiger Natur, aber die Richtlinien waren ja die Voraussetzung überhaupt zur Durchführung. Es war hier eine Sondermission, richtig? Es war doch eine Sonderaufgabe, die gelöst werden musste, die Vernichtung der Juden, die, wie Sie sagen, sie von oben bekamen. Daraus ergaben sich dann diese diversen Probleme. Aber sicher, nichts, aber nicht direkt mit, das, wie Sie wollten doch immer die Sache darstellen, als ob Sie lediglich hier ein Transportofficer gewesen seien. Und nichts mehr. Was in der Regel auch gewesen ist, Herr Hauptmann. Aber Sie müssen sich die Frage, mit der Rede bitte nicht zu unterbrechen. Wenn, wie es aus all diesen bisher gezeigten Dokumenten ja hervorgeht, war Ihre Aufgabe weit größer. Sie hatten sich aktiv in diese Sachen einzumischen. Ob Sie nun von irgendeiner Seite aufgrund eines vorhergegebenen Befehls handelten, ist dabei meines Erachtens belanglos. Tatsache ist, dass neben der Transportfrage, der transporttechnischen Frage, wie Sie es nannten, Sie sich auch mit Gebieten befassten, die mit der transporttechnischen Frage bestimmt nichts zu tun hatten. Darf ich jetzt? Bitte, stimmen Sie dem zu? Herr Hauptmann, das Dezernat 4B4 hat nie Tötungsbefehle bekommen. Nie. Damit hat das Referat 4B4 nichts zu tun gehabt. Sondern es ist der reine transportmäßige Teil gewesen, zu dem selbstverständlich, wie ich ja angegeben habe, die Voraussetzungen notwendig waren. Denn ich sagte schon gestern, glaube ich, dass es natürlich nie so gehen konnte, also zum Beispiel Befehl für Paris oder Den Haag oder Brüssel, hier 1000 Mann in einen Zug hinein, sondern da mussten Richtlinien erstellt werden. Die Leute mussten ja, die Evakuierungsbehörde musste ja wissen, was und welcher Personenkreis. Diese Feststellung hat selbstverständlich, das muss ich zugeben, das Referat 4B4 an diese Stellen gemäß den vorliegenden Weisungen und Befehlungen der Vorgesetzten von 4B4 weitergegeben. האם היה זה חוק הרייך, או נאמר כך, היה הפתרון הסופי של שאלת היהודים, גם הוא חוק הרייך?
אייכמן, הפתרון הסופי של שאלת היהודים עצמו, ובכן אני מתכוון עתה למשל לתפקיד המיוחד אשר הוטל על היידריך, אם לומר זאת פעם בהדגשה, ההמתה, לא הייתה חוק הרייך, זו הייתה פקודת הפירר, מה שנקרא פקודת הפירר. והימלר והיידריך וראש המשרד הראשי למשק ולמנהל התחלקו ביניהם כראשי משרדים בביצוע פקודת הפירר הזאת, בהתאם לתפיסה התחוקתית דאז, אשר הייתה נחלת הכלל, נאמר, לדברי הפירר תוקף חוק. זהו דבר ידוע, אשר לא רק במקרה זה, אלא בכל המקרים, בכל הרשויות המרכזיות, הייתה חובה להתחשב בה באופן הולם. לדברי הפירר תוקף חוק. כך זה נקרא תמיד ובכל מקום. זוהי איפה התשובה לשאלתי זה עתה, אייכמן. זה מאתמול, זו הייתה התשובה, אדוני הפקד, כן בהחלט, כי הייתה כאן השאלה אשר הוצגה כמובן בצדק, אדוני הפקד. דהיינו, היו משימות המחלקה לא בעלי אופי תובלתי בלבד? זו הייתה שאלתך, לא כן, אדוני הפקד? היא לא הייתה בעלת אופי תובלתי גרידא? אייכמן, כמובן שלא היה זה בעל אופי תובלתי בלבד, אבל ההנחיות היו הלא התנאי לביצוע בכלל. הייתה כאן שליחות מיוחדת, נכון? הייתה כאן משימה מיוחדת אשר היו חייבים לפתרה. ההשמדה של היהודים אשר, כפי שאמרת, קיבלת מלמעלה. מתוך כך נבעו אז הבעיות השונות האלה, אבל, אייכמן, כמובן, אדוני הפקד, שום דבר ישיר. רצית תמיד לתאר את העניין כך, כאילו היית כאן רק קצין תחבורה ושום דבר אחר. אייכמן, מה שבדרך כלל גם היה כך, אדוני הפקד. כאן קטע משובש של דברי שניהם. אני מבקש לא להפסיק, כי כפי שנובע מכל המסמכים שהוצגו עד כה, היה תפקידך גדול בהרבה. היה עליך להתערב באופן פעיל בעניינים אלה. השאלה האם פעלת מאיזה צד שהוא על יסוד פקודה שניתנה קודם לכן, היא לדעתי חסרת משמעות לחלוטין בעניין זה. עובדה היא שלצידה של השאלה התובלתית טכנית, כפי שקראת לזה, עסקת גם בשטחים אשר בוודאי לא היה להם כל קשר לשאלות תובלתיות טכניות. אייכמן, האם מותר לי אתה, בבקשה, האם תסכים לזה? אייכמן, אדוני הפקד, המחלקה 4B4 לא קיבלה מעולם פקודות המתה, מעולם לא. בעניין זה לא היה למחלקה 4B4 כל מגע, אלא היה זה החלק התובלתי גרידא. אליו נדרשו כמובן, כפי שהרי מסרתי זאת, התנאים הועיל, כבר אמרתי אתמול כמדומני, כי כך זה מעולם לא יכול היה ללכת, ובכן... לאט לאט, מר דיין. למשל, פקודה עבור פריז, דן האג או בריסל. כאן 1,000 איש אל תוך רכבת אחת. כי אז צריך היה להמציא הנחיות, כי על האנשים היה, על הרשות המפנה היה הרי לדעת מה ואיזה חוג של אנשים. קביעה זו הוסיפה ומסרה, כמובן בזאת עלי להודות, המחלקה 4B4, בהתאם להוראות ולפקודות של הממונים על 4B4 שהיו קיימות בידינו. אבקש את הקטע הבא בעמוד 716. 724, המתחיל במילים aber für alle Fragen, ועד 729. Herr Hauptmann, das ist... Jurisprudenz der Beihilfe schuldig, das ist selbstverständlich. Das sehe ich ein, da versuche ich auch, da kann ich gar nicht versuchen, mich etwa davon
drückend ausreden. So, aber in all Ihren Erklärungen verstecken Sie sich doch immer wieder, versuchen sich zurückzuziehen, zu verstecken hinter, das war nicht mein Ressort, das war nicht mein Gebiet, das waren die Vorschriften, die ich bekam, das gehörte zur Reichsbahn und so weiter und so weiter. Ja, das muss ich ja nun machen, Herr Hauptmann, denn als Dezernent 4B4 bin ich ja nun wirklich nicht für alles zuständig gewesen, sondern eben nur für mein relativ eng umrissenes Aufgabengebiet. Und dieses eng umrissene Aufgabengebiet, das ist ja jederzeit feststellbar, denn es war ja eine Zentralinstanz gewesen. אומר אתה שלא היה לך כל חלק בהמתה. אייכמן, כן. אבל המשלוחים להמתה הוצבו. האנשים להמתה סופקו. אייכמן, כן. אמנם זה נכון במידה, אדוני הפקד, שקיבלתי את הפקודה לכך, לפנות. אך לא כל אדם אשר פיניתי הומת. זה נעלם בכלל מידיעתי מי הומת ומי לא. אחרת לא היו נמצאים שוב עם הספירה 2,400,000 איש. כבר אתמול השיבותי לך על כך ואמרתי שלא בזכותך עוד נמצאו יהודים, אלא בזכותן של בעלות הברית אשר הביאו את הניצחון. אילו הוסיפה ונמשכה המלחמה, כי אז כנראה אף 2,000,000 אלה לא היו עוד בחיים. כי תוכניתך הייתה השמדה גמורה של כל היהודים. אייכמן, תוכניתי לא, כי לי לא היה כל קשר לתוכנית זאת, אדוני הפקד. כן, בוודאי שהיה לך קשר לתוכנית, כי אייכמן, כן, אני משום שיתוף פעולה, אני בוודאי אשם. זה ברור לגמרי. רגע. בגרמנית ביולנס זה סיוע, לא סיוע. משום פעולתי המסייעת, אני בוודאי אשם. זה ברור לגמרי. את זה הרי כבר הפעם אמרתי. במידה זאת אינני יכול להתחמק מאחריות, אדוני הפקד. וזה היה אווילי אילו רציתי לנסות זאת. כי לפי תפיסה משפטית אני כמובן אשם בפעולה מסייעת. את זאת אני רואה בעצמי, לכך אני מסכים. אין אנחנו מדברים כאן על תפיסה משפטית, אנחנו מדברים כאן על העובדות במערומיהן. אייכמן, כן, אך אני מתכוון על יסוד אותן העובדות במערומיהן, לפי אותה חוכמת משפט, אני אשם בפעולה מסייעת, זה מובן מאליו. אני מבין זאת. לכן אני גם אינני יכול לנסות איכשהו לרצות להתחמק מזאת, לתרץ זאת, טוב, אבל בכל ההסברים שלך אתה שוב ושוב מסתתר, מנסה לסגת, להסתתר מאחורי, זה לא היה תחום פעולתי, זה לא היה השטח שלי, אלה היו התקנות שקיבלתי, זה היה שייך לרייך, לרכבת הרייך ועוד. אייכמן, כן, אני הרי נאלץ לעשות זאת, אדוני הפקד, כי בתור ראש מחלקה 4/4, אני הרי באמת לא הייתי מוסמך לכל, אלא רק בתחום משימותיי שלי, שהיה מוגבל בצר יחסית. אותו תחום משימות מוגדר על גבולותיו הצרים, אפשר בכל זמן לוודא, כי זאת הייתה הרי רשות מרכזית. מרלס, במה דנה ההודעה לפני הקטע המתחיל בשאלתך בעמוד 855, hier auf Seite 8 im ersten Absatz. ישיבת ואנזי.
תודה. אני מבקש להשמיע את הקטע בעמוד 855 המתחיל בשאלתו של מרלס. Hier auf Seite 9 am ersten Absatz wird dann Folgendes gesagt. Ich zitiere aus dem Satz heraus. Bezüglich der Behandlung der Erdlösung in den von uns besetzten und beeinflussten europäischen Gebieten wurde vorgeschlagen, dass die in Betracht kommenden Sachbearbeiter des Auswärtigen Amtes sich mit den zuständigen Referenten der Sicherheitspolizei זה ב-856, לא? איפה זה פה? זה צריך להיות 855. זה מה שהושמע כרגע זה באמת 856. אז הוא התחיל יותר מדי מאוחר, כן? אני מבקש להתחיל ב-855. Here auf Seite 8. טוב, במקום שאפשר יהיה לפגוע בתוך הסליל, אדוני, אנחנו לא נוכל כעת כבר לכוון בדיוק למקום. אבל כוונתי להשמיע את הקטע המתחיל בשאלתו של מרלס באמצע העמוד 855. schwere physische Arbeit leisten muss, nicht genug zu essen bekommt. Er wird schwächer. Er wird so schwach, dass er einen Herzschlag kriegt. Denn das würde sicherlich voll als natürliche Verminderung gemeldet worden sein. בסדר, תמשיך. Stellt im Osten und wäre selbstverständlich dann im Reichssicherheitshauptamt unter diesen Rubrik natürliche Verminderung gefallen, weil es ja so gemeldet worden ist. Insofern selbstverständlich, ja. Hier auf Seite 8 im ersten Absatz fährt dann Heydrich fort. Der allfällig endlich verbleibende Restbestand wird, da sich bei diesem zweifellos um den widerstandsfähigsten Teil handelt, entsprechend behandelt werden müssen, da dieser eine natürliche Auslese darstellen, bei Freilassung als Keimzelle eines neuen jüdischen Aufbaus anzusprechen ist. Was bedeutet hier entsprechend behandelt werden müssen? Ja, diese Sache, die stammt von Himmler mit natürlicher Auslese. Das ist sein Steckenpferd, natürliche Auslese. Ja, aber was bedeutet hier das? Getötet, sicher. Hier auf Seite 9 am ersten Absatz wird dann Folgendes gesagt. Ich zitiere aus dem Satz heraus. Bezüglich der Behandlung der Erdlösung in den von uns besetzten und beeinflussten europäischen Gebieten wurde vorgeschlagen, dass die in Betracht kommenden Sachbearbeiter des Auswärtigen Amtes sich mit den zuständigen Referenten der Sicherheitspolizei und des SD besprechen. Der hier erwähnte zuständige Referent, bezieht sich das auf Sie? Das würde sich auf mich beziehen, ja. Darf ich mal sehen, bitte? Hier ist die Ergebnissitzung, wurde vorgeschlagen, dass die in Betracht kommen, Sachbearbeiter sind. Das wurde also offenbar, wurde das von dem Vertreter des Auswärtigen Amtes, da war das hier gewesen, von Unterstaatssekretär Luther, wurde also offenbar vorgeschlagen, nicht offenbar, selbstverständlich geht er hier daraus hervor, dass die in Betracht kommen, Sachbearbeiter des Auswärtigen Amtes mit den zuständigen Referenten Sicherheitspolizei und des SD in Verbindung setzen. Das wäre ich gewesen, jawohl. כאן, בעמוד 8, בפסקה הראשונה, עוד ממשיך היידריך. בשארית העשויה להיוותר בסופו של דבר, יהיה צורך לטפל באופן הולם, כי לגביה מדובר ללא ספק בחלק הקשיר ביותר לעמוד בתנאים, בו יש לראות בהוותו ברירה טבעית, תא נביטה לשיקום יהודי במקרה של שחרור. מהי כאן המשמעות של יהיה צורך לטפל באופן הולם? אייכמן, עניין זה מקורו מהימלר, ברירה טבעית, זו אמרתו החביבה, ברירה טבעית.
לס, כן, אבל מה פירושו כאן? אייכמן, מומת כמובן. לס, כאן בעמוד 9, בפסקה הראשונה, נאמר כדלקמן. אני מצטט בתוך המשפט. בנוגע לטיפול בפתרון הסופי באזורים האירופיים הכבושים והמושפעים על ידינו, הוצע שעובדי המדור הבאים בחשבון במשרד החוץ יתייעצו עם ראש המחלקה המוסמך של משטרת הביטחון וההסדר. ראש המחלקה המוסמך המוזכר כאן, האם זה מתייחס אליך? אייכמן. זה היה מתייחס אליי, כן. מותר לי לראות פעם, בבקשה. הוצע שהבאים בחשבון, כנראה הוצע, לא, זה כנראה הוצע על ידי בא כוח משרד החוץ, או שמא היה זה כאן על ידי תת מזכיר המדינה לותר. הוצע איפה, ככל הנראה, לא ככל הנראה, זה הרי מובן מאליו, זה הרי נובע מכאן, כי עובדי המדור הבאים בחשבון של משרד החוץ יתקשרו עם ראש המחלקה המוסמך של משטרת הביטחון וההסדר. זה צריך הייתי להיות אני, כן, בוודאי. מר לס, על מה דובר באותו חלק מן ההודעה המצוי מיד לפני שאלתך בעמוד 932 und Günther? זה נובעת מהשאלה שהצגתי בעמוד 931, בה שאלתי אם הדינים או השיחות שהתנהלו בין נציגיו וסגנו של הנאשם עם מוסדות אחרים נעשו בידיעתו ובהסכמתו. תודה רבה. אני מבקש את הקטע 932, שאלתו של מר לס. Günther ist ebenfalls ziemlich selbstherrlich geworden. Nicht so dumm und so primitiv, dass er nicht erkennen konnte, was er mit oder ohne Befehl tat. Er war ein Mordbeamter und er wusste es, solange er es war. Er hatte damals weder Hemmung noch den Drang, sich auf Befehlsnotstand zu berufen. Und er würde die Verantwortung dafür und auf sich nehmen müssen. Das letzte ist Journalistengeschwätz. In meiner Einstellung, die gewesen ist, dass ich meinem Fahneneid getreu und gehorche, so kann man daran nicht rütteln und nicht deutlich machen. Journalisten, ja, die können das. Romanschriftsteller können das auch. Das ist Es ist jetzt 16:15 Uhr und wir brechen ab. Da hat man Haussuchung gemacht bei mir, nachdem man mich weggeschleppt hat. אני לא שמעתי את המילה weggeschleppt. אתם בבקשה תבדקו את זה עוד פעם לפי ההקלטה. זה מודפס, אני חושב, לפי הטרנסקריפציה החתומה. בית המשפט יוכל לבדוק את זה בהודעה החתומה על ידי הנאשם. כן, אני מבין. אבל במה ששמענו פה לא שמעתי את זה. טוב, בבקשה. אם תרצו, תבדקו את זה עוד פעם. אני חושב שהמילה מצויה שם, אדוני. נו. בכל אופן לא ברורה. אנחנו נבדוק זאת. טוב. בבקשה. אתה הייתי רוצה לקרוא באוזניך קטעים אחדים מתוך עיתון גרמני מצויר, דר שטרן, החוברת מספר 28 מיום 9 ביולי 1960. שם הופיע מאמר אודותיך. אינני קורא בפניך את כל המאמר, אני רק קורא בפניך חלקים מתוכו. כאן כתובים הדברים דלקמן. כך הוא כותב, הכוונה אליך, למשל על עמוד השער של הספר האטום מאת דוקטור פריץ קאהן, את הדברים הבאים.
עיכלתי ספר זה מבחינה רוחנית, כמו ספרים אחרים מתחום זה, ומצאתי אישור נפלא לאמונת האל ולדת האל הנציונל סוציאליסטית. והיות וזו קשורה קשר רחוק בתורת החומרנות של ההשקפה הקומוניסטית, ובכן לחומרנות של לנין אשר מוצאה בהשקפת מרקס, הרי אני מזהיר את ילדיי בפני קריאת כל זה בסיר אחד. ההלכה הלניניסטית מרקסיסטית מורה את החומרנות. זה קר וחסר חיים. אמונת האל לעומתה היא לבבית, טבעית וחיה תמיד. אך לצערי עליי לחשוש כי לגבי יוהרתם הרוחנית ובורותם של שלושת בניי, כל זה פירושו ממילא דיבורי סרק, ועל כך אני מצטער. האם אינך נזכר בדבר מה מעין זה? אייכמן. ערכו כאן חיפוש בביתי לאחר שסחבו אותי משם. את זה אני מסיק מכאן. אני יודע זאת, אני את המאמר הזה, את הדבר הזה כתבתי, כן, בוודאי, ובכן מפני שבניי הראו חוסר עניין כה בולט בהתפתחותם הרוחנית ובפיתוח נוסף של נאמרנה כישרונותיהם, מסרתי זאת כאזהרה, לס. ואחר כך כתוב כאן להלן בעמוד 58. הוא סיפר להם את אשר הוא הכין לעצמו כהתנצלות או כהצדקה. אביהם הוא אמנם מבוקש, מאשימים אותו במעשים מתועבים, אך זה איננו נכון. הוא היה תמיד רק פקיד הנאמן לחובתו, אשר עשה את אשר צווה, אך מעולם לא הרג אדם. אייכמן, גם זה נכון. לס. ועוד אחרי זה, כלפי ידידים הוא מודה מיהו, מנהל שיחות אינסופיות, קורא את כל מה שפורסם לאחר המלחמה אודות תחומי השליטה של משרדו, השאלה היהודית. הוא נאחז תוך ייאוש בזה מה שנותר לו כהצדקה היחידה למעשיו, בשבועה לדגל, במילוי חובה ובציות. לכל אחד שסטה מדרך זאת, שהעמיק בשעותיו האחרונות של הרייך בין 1000 השנים רגש אנושי כנגד הציות המוחלט, נודעת שנאה בלתי נכבשת של אייכמן. הוא קורא את הספר מאת גרהרד בולט, ימיה האחרונים של לשכת הרייך, die letzten Tage der Reichskanzlei. הוא מגלה בשעת הקריאה כי ארתור בולט לא ציית לפירר שלו עד לקוצו של יוד. מה דעתו של אייכמן על כך אפשר להסיק מהערות השוליים שלו. הנוסח בעטיפת המגן של הספר מתחיל במילים: קצין חזית צעיר, בולט, נעשה בשנת 1945. אייכמן מעביר קו על המילה קצין חזית וכותב מעל זאת נבל. בזה הוא מתמיד. בכל מקום בו מוזכר בולט בספר זה הוא משלים נבל, בוגד או מנובל. במקום אחד בו מוסר בולט כי בימים האחרונים לפני קיצו של רייך האס-אס נעשו לפתע קציני אס-אס גבוהים אשר היו עד אז יהירים וגאוותנים, קטנים וזקוקים למשענת. נמצאת הערת השוליים של אייכמן. מחבר הספר הזה הוא ארשלוך, מילת גנאי שפירושה פי הטבעת, טיפשי כחזיר. בולט שם החזיר הזה. במקום אחר כותב אייכמן, ממחבר זה היה צריך לפשוט את אורו בעודו בחיים, משום שפלותו. אם נבלים כאלה היו מוכרחים להפסיד את המלחמה. ולבסוף, בעמודיו האחרונים של הספר, סיכומו של אייכמן. 1. כל אחד יכול לחיות כפי שהוא רוצה. 2. ברם אז אסור להציג את עצמו כקצין,
כי 3. קצין שווה מילוי חובה בהתאם לשבועה לדגל. שוב הוא כאן, קנה הקש של מילוי החובה, בו הוא נאחז, ולהגנתו הוא מפתח להיטות ואוצר מילים אשר עדיין לא היה שגור בפיו בזמן בו הוא עזר תוך קור רוח וקפדנות יתרה לפתור את שאלת היהודים. האם היית עושה הערות שוליים כגון אלה? אייכמן: כן, עשיתי. אך זאת כמובן אם כבר מוסרים דברים אלה, הרי זאת שפלות מצד אותו אדם, לומר קנה הקש שלא היה שגור בפיו באותו זמן. בפי זה תמיד היה שגור. זהו בכלל העיקרון שלי. זהו את דרישתו של קאנט הרמתי לדרגת עיקרון, וזה כבר מזמן רב. לפי דרישה זאת ערכתי את חיי, ולא נעצרתי פה גם בהטפותיי לבניי שלי, כאשר הייתה לי הכרה כי הם מתרשלים, עצלות, חוסר עניין בהמשך השכלתם. הרי ניסיתי גם במידה זאת, זה נכון, להביאם לידי הרהור באותן מילים כדורבנות. כאן הוא כותב להלן באותו מאמר, הוא קורא גם את עדויותיו של ידידו לשעבר ופקודו הישיר דיטר ויסליצני במשפטי פושעי המלחמה, ומתמרמר עד לחימה על כך שוויסליצני כמו רבים אחרים תולה קופת שרצים על אייכמן הנעלם על מנת להציל את אורו הוא. מאז הוא מגדיר את ויסליצני בהערות השוליים המתקנות שלו תמיד עוד רק כחזיר תהומות ועכוז בעל אוזניים. מלא חימה הוא גם מכחיש את הדוח של ויסליצני אודות משפט שהוא אמרו כביכול בימי המלחמה האחרונים. ואם זה מוכרח להיות, אני קופץ בשמחה לבור בתודעה שאיתנו אכן הומתו 5 מיליון יהודים. המשמעות המילולית היא נכונה עד למילה אחת, מודה אייכמן. רק לא נאמר יהודים כי הם אויבי הרייך, ובצורה זאת המשפט הוא טבעי לחלוטין. כי כאשר אויבינו אמנם הורסים את הרייך שלנו, הרי נשמח על כל אחד מאויבינו המומתים. לאחר מכן בא הסבר ממושך שהוא כבר מסיבה זאת לא יכול היה לומר 5 מיליון יהודים, כי הומתו בהרבה פחות יהודים. כי אין זה כלל משנה אם היו אלה 2, 3, 5 או 7 מיליונים. זאת הוא איננו רואה, הוא איננו רוצה לראות זאת. האם אתה הבעת דעות כאלה של ויסליצני? אייכמן: זה ייתכן, כן, זה ייתכן. כאשר קראתי ספר זה, כאשר בא איפה ספר לידיי או איזה עיתון מצויר בא לידיי שהיה שייך לי, כי אז בשעת הקריאה, אם הייתי מתמלא פעם חימה קדושה, ובמצב רוח זה הייתי אוחז בעיפרון וכותב לזה מה שנראה לי בדיוק כחשוב לומר במקרה הנוכחי, ברגע הנוכחי. כאן הוא כותב הלאה: מכרים וידידים ששוחחו איתו אז בארגנטינה מתארים אותו כאדם שהיה שבור בפנימיותו. הכיר אמנם באשמתו שאין לבטאה במילים, אך לא העז להודות עליה בפני עצמו, כי אם חיפש בחמת זעם אחר צידוקים פורמליים בכדי שלא יהיה עליו לחרוץ את הדין על עצמו. אייכמן: זה איננו נכון, זהו פטפוטו של עיתונאי. ועתה כדלהלן, מצפונו של אייכמן, הוא רושם: עייפתי במשך הזמן להיות כנודד אלמוני בין העולמות,
קולו של ליבי, מפניו איש איננו יכול להימלט, לחש לי תמיד על בקשת שלום. הייתי רוצה למצוא שלום. אולי זה חלק מן האופי הגרמני. והייתי האחרון אשר לא היה מוכן להתייצב בפני השלטונות הגרמניים, אלמלא היה עליי לחשוש שהעניין המדיני של הדבר עלול להיות גדול מכדי להביא לידי סיום ברור וענייני את הנושא. אני רחוק מלרצות להעמיד אף בספק כלשהו את מציאת פסק הדין הצודק של משפט גרמני, אך אין זה ברור לי עדיין מהו המעמד המשפטי אותו תופס בחריצת הדין כיום מקבל פקודות לשעבר, עליו היה לנהוג בנאמנות לשבועת השירות דאז, ועליו היה לבצע את הפקודות ואת ההוראות אותן קיבל. לא הייתי מישהו אחר אלא פקוד האס-אס והמשרד הראשי של ביטחון הרייך, נאמן, הגון, דייקן, חרוץ ומלא רכשים אידיאליים כלפי מולדתי, שהיה לי הכבוד להימנות עליה. מעולם לא הייתי נבל ובוגד במהותי. למרות ביקורת עצמית מדוקדקת עליי לקבוע לעצמי כי לא הייתי רוצח ולא רוצח המונים. באותה מידה גם פקודיי הישירים לא היו כאלה. אולם על מנת להישאר נאמן לאמת בדיוק כחוט השערה, הייתי מאשים את עצמי בעזרה להמתה, כי אני הלא העברתי את פקודות הגירוש שקיבלתי, כי לפחות חלק מאותם מגורשים, אם גם על ידי יחידה אחרת לגמרי, הומת. אמרתי כי עליי להאשים את עצמי בסיוע להמתה, אם הנה דן את עצמי בחומרה וללא התחשבות. אני רק איני רואה עדיין בבירור אם יש לי הזכות לכך לגבי פיקודיי. הנני נתון כאן איפה, עודי נתון כאן איפה, במחלוקת פנימית. כי, לא כן, כי מקבל פקודות קטן לשעבר, גם זאת יש להבין, אינני יכול להיות אפיפיורי מן האפיפיור. עמדתי הסובייקטיבית לגבי העניינים שהתרחשו הייתה אמונתי במצב החירום הלאומי, אליה הטיפה מנהיגות הרייך דאז. הייתה אחר כך אמונתי הגוברת בנחיצות המלחמה הטוטלית, כי היה עליי להאמין במידה גוברת בתמידות בהכרזותיה המתמידות של מנהיגות הרייך הגרמני דאז. ניצחון באותה מלחמה עד חורמה או חיליון העם הגרמני. מתוך השקפה זאת מילאתי במצפון טהור ובלב מאמין את חובתי המוטלת עליי. אייכמן, כן בוודאי. לס. אלה הם דברים שאתה הבאת, רשימות או... אייכמן, אינני יכול להיזכר היכן עשיתי זאת. אך אלה הן המילים שלי. אני מזהה את המילים. אינני יודע היכן עשיתי זאת. זאת איני יודע היכן. היכן זה, מניין זה, זאת איני יכול להבהיר לעצמי. לס. ועוד כאן, כדלהלן. כי אותו אייכמן לא הפך לחיה, אף לא היה מוכה רגש. הוא היה לפי עדות עצמו, הראויה גם לאמון, אפילו רגיש. ולמרות זאת חתם אותו אדם ברואים וביודעים על פקודות הגירוש אשר משמעותן הייתה מוות למאות אלפים רבים. דוגמה איומה לאי ההבנה הכללית, הפיכתו הכללית של מושג החובה הפרוסי הראשוני לסטייה אשר העמידה בהתמדה על יד ומעל לציות את אחריותו העצמית של מקבל הפקודות, ואשר ממנה נשאר מתחת לצלב הקרס רק החצי האחד, ציות הפגרים. על כך, על אותו זיוף הרי מוות, רצחני,
מסתמך אייכמן בנסותו להצדיק את עצמו על ידי שבועה לדגל ומילוי חובה. זהו ניסיון חסר תקווה, כי אייכמן לא היה כה טיפשי וכה פרימיטיבי, שהוא לא יכול היה להכיר מה הוא עשה, לפי או ללא פקודה. הוא היה פקיד רצח, והוא ידע את זה. כל עוד הוא היה זה, לא היו לו לא מעצורים, אף לא הדחיפה להסתמך. Das wäre alles, Herr Hauptmann, was ich zu dem Sternartikel zu sagen habe. היום ה-20 בספטמבר 1960 מושם סרט ההקלטה ה-56, השעה הייתה 09:57. אייכמן, כנספח לסרט ההקלטה האחרון, בו קראת באוזניי, אדוני הפקד, קטעים אחדים מתוך דר שטרן, שהופיע בשנה הזאת, יורשה לי לאמור עוד דברים אחדים לשם השלמה. כתבתי כביכול, כך הסקתי, כמובן עליי לומר, אדוני הפקד, קראת בפניי בצורת קטעים, לא את המאמר בשלמותו, כך שאני כשלעצמי אינני יודע דבר מן האמור במאמר כולו. כתבתי כביכול שהנני שותף באשמת הרצח. ובכן, אילו היה כתוב שם, או אם כתוב שם אותו המשפט האחד, כי אז אין זה מתאים לאמת. כי באמת כתבתי כלהלן, אינני יכול עוד להביא זאת מילולית, אך אני מוסר זאת בערך מילולית. דהיינו, בערך בשנים 53-55 אמרתי כי הייתי מכריז על עצמי ללא דיחוי כעל שותף באשמת רצח. אם גם אלה אשר על סמך הפקודות שקיבלו לפינוים ולגירושם של מיליוני גברים, נשים, ילדים וישישים גרמנים היו מכריזים על עצמם כעל שותפים באשמת רצח והיו נענשים גם הם. על ידי המעצמות האויבות לשעבר של גרמניה, כך כנראה כתבתי הלאה, פונו וגורשו וכולי אזרחים גרמנים למאותיהם, מכל קבוצות הגילים. מאותיהם? הקטום, זה ביוונית מאות. כן, אדוני השופט. זה לא רבבות ביוונית? לא, אדוני השופט, זה מאות. בדקת? כבר שכחתי כאן. מכל קבוצות הגילים, ולא שמעתי עד כה שאלה שהשתתפו בזאת הואשמו איכשהו בפשעי מלחמה או בפשעים נגד האנושות. אלא קראתי תדיר כי אותם אנשים מהלכים עד היום הזה חופשיים וכמי שלא הוטל בו כל דופי. זאת ועוד כתבתי. כל עוד נוהגים פה באיפה ואיפה, אינני מרגיש עצמי אשם כלל וכלל, אלא להפך, חף מפשע, כי נהגתי אך ורק בהתאם לפקודות שקיבלתי בדיוק כמותם. עמדתי אחר כך בהקשר זה על ענייני הירושימה נגסקי, כמו המלחמות והגירושים וההריגות גם לאחר 45, בכל אופן ללא קשר למלחמת העולם השנייה, בחלקי עולם אחרים. כמובן שלפי חוכמת המשפט של היום, בהתאם לקביעות של היום, לפי משפט נירנברג הראשון, נאמרנה התקדים של נירנברג, הנני כמובן מבחינה משפטית פורמלית שותף באשמת רצח, אך לפי הערכה, הרי זה פירוש חד צדדי של המשפט ושל כוחו, וכוחו כפי הנראה הוא חל כפי הנראה, זאת אמרתי הלאה, רק על הגרמנים לפי הכלל אוי למנוצחים ואביקטיס.
את תיאוריו של השטרן בנוגע לאישיותי, לשבועה, לדגל, לפקודה, הנני יכול להגדיר באמת רק כדברי איוולת. כי את העניינים האלה לא היה עליי לגלות רק בארגנטינה, אלא דברים אלה היו העניינים היסודיים ביותר של כל נושאי מדים בכל הזמנים. מעציב מאוד הוא כמובן שבכלל מתרחשים דברים כאלה בין אנשים, אך לא אני המצאתי אותם, לא אני ציוויתי עליהם, אף לא יכולתי אני להפסיקם. כדבר אחרון, זה בוודאי פחות מעניין בהקשר זה, אולם חשבתי גם מחשבות אלו, והן בנוגע למובאות מן הספר, אותה רשמתי בתוך ספריי, לציונים. כאן נקודת השקפתי היא כי ציונים אלה שציינתי בספריי הפרטיים אינם צריכים כשלעצמם לעניין כל אדם שהוא, כל עוד אינני משאיל ספרים אלה, ואני לא השאלתי אף אחד מאותם הספרים. כיצד הגיע דר שטרן לבעלותם של ספרים פרטיים אחדים אלה, אינני יודע על כל פנים. זה היה הכל, אדוני הפקד, שיש לי לומר למאמר זה בשטרן. אדוני היועץ המשפטי, Juden Europas vernichtet werden müssen? Eichmann, Herr Hauptmann, wenn man mir um jene Zeit gesagt hätte, dein Vater ist ein Verräter, also mein eigener Vater ist ein Verräter, und ich hätte ihn zu töten, hätte ich das auch getan. Ich habe damals stur meinen Befehlen gefolgt und stur meinen Befehlen Gehorsam geleistet, und darin habe ich meine, wie soll ich mal sagen, meine Erfüllung gefunden und hatte meine Beruhigung in diesem, wie es hieß, und wie wir uns ja nicht anders darunter vorstellen konnten, Schicksalskampf des deutschen Volkes, egal was man mir für einen Auftrag gegeben hätte, Herr Hauptmann. כן, האם ראית אז בשאלת קיום או חידלון של העם הגרמני את הפתרון בזאת? אולי הכן בהתחלה זה לא מדויק, אולי זה דבר עדין יותר. כלום לא ראית, כן? יעזן זה גם. כלום לא ראית אז בשאלת קיום או חידלון של העם הגרמני את הפתרון בזאת שכל העם היהודי, כל יהודי אירופה חייבים להישמד? אייכמן, אדוני הפקד, לו היו אומרים לי בעת ההיא, אביך הוא בוגד, ובכן אבי שלי עצמי הוא בוגד, ועליי להמיתו, גם כן הייתי עושה זאת. אני צייתתי אז באופן עיוור לפקודות, ומילאתי אחר הפקודות במשמעת עיוורת, ובזאת מצאתי, איך אומר זאת, את סיפוקי, והייתה לי הרגעה בזאת, כפי שזה נקרא, וכפי שלא יכולנו לתאר לעצמנו הרי שום דבר אחר בזה, מלחמת הגורל של העם הגרמני. והיינו הך, איזו משימה היו מטילים עליי, אדוני הפקד. אלה הם הקטעים אשר בשלב זה ברצוננו להפנות את תשומת לב בית המשפט אליהם. כמובן שבמהלך הגשת הראיות יהיו עוד קטעים נוספים אשר יהיו קשורים בקטע זה או אחר של אותו פרק אשר נגיש אותה שעה. This building was originally designed as a theater. It has been rushed to completion in order to serve as the temporary courthouse in which the State of Israel will bring Adolf Eichmann to trial. The 15-year hunt is over. Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. I am against the trial.
Why? I don't feel one man can pay for the crime of killing 6 million Jews. Do you think it's a good idea to remind people of all these things again? The responsible persons are dead now. This doesn't do any good. More than 700 reporters and cameramen have come to Jerusalem. This is always a page-one story. There will be 750 spectators in the auditorium, and the accused man will step into a cabin of bulletproof glass. אדולף אייכמן, אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. No one is now in doubt that Eichmann is going to have a fighting defense. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Sehen Sie hier, dass tatsächlich Gideon Hausner Eichmann packen kann? Sondern es ist ein ungewöhnlicher Angeklagter und man müsste eigentlich ungewöhnliche Methoden anwenden, um ihn irgendwie zu packen. Que tous ses comportements, que toute son attitude était normale. On peut devenir Eichmann sans cesser pour autant d'être normal.